정부의 긴축 재정안에 항의하며 국가 마비 운동까지 벌어졌던 프랑스. 수많은 청년들이 길거리에 나와 목소리를 높였습니다. 한국어를 공부하는 20대 프랑스 청년 토미. 젊은이들이 왜 그렇게 화가 났는지 이유를 들어봤습니다. Je pense que j'ai quelques personnes de mon entourage qui participent à ce genre de manifestation. Et je pense que souvent, elles participent parce qu'elles veulent faire entendre leur voix d'une différente manière, parce que je pense qu'en ce moment, c'est un peu compliqué avec la situation actuelle au gouvernement de pouvoir faire entendre les voix des personnes les plus jeunes, malheureusement. Je pense que c'est un peu compliqué parce que la raison pour laquelle on va plutôt être contre la réforme des retraites ou ce genre de réforme-là, c'est souvent, je pense, parce qu'il y a un sentiment d'injustice qui peut se créer. 여기에 갈수록 심해지는 구직난이 불만의 가장 큰 원인 중 하나라고 말합니다. J'ai moi-même été dans la situation il y a quelques mois. Les 3 derniers mois, pour moi, ça a été vraiment de la recherche d'emploi. Et je le vois vraiment avec d'autres personnes avec qui je parle, que c'est vraiment très compliqué de rechercher un emploi parce qu'il y a beaucoup... J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup d'offres. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de demandes. Des fois, pour une offre d'emploi, vous allez avoir 1000 ou 1000, même plus de candidats qui vont postuler à cette offre-là. Quand je suis arrivé à Paris, c'était plutôt facile, il y a quelques années, de trouver un petit emploi, de passer un entretien rapidement, puis d'avoir le poste. Alors que là, j'ai l'impression qu'il faut passer vraiment beaucoup d'entretiens. Des fois, on demande un entretien téléphonique, un entretien en personne, et puis encore un entretien en personne pour être vraiment sélectionné à la phase finale. C'est vraiment, je trouve, très compliqué. Je pense que des fois, c'est plus compliqué de vivre à notre époque qu'à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents. 취직을 하기 위해 유창한 영어 실력이 필요한 건 다른 나라 청년들도 마찬가지입니다. 영국 런던의 한 어학원에서 영어를 공부 중인 아시아, 유럽, 북중미 20대 남녀 5명을 한자리에 모아 속사정을 들어봤습니다. Nowadays, the cost of the life it's improving, even for if you want to rent a house, the cost is higher. So yes, I think it's the challenge. It's very difficult to find like a stable job. In Mexico, the low salary is the main topic because they don't pay too much money, and every time we're struggling with this, and we need to develop more skills. We need to study and relate something. But I think we are a really expensive country. So many we get like go out, live on our own, like much older than we were. Like my siblings moved out at like 20. I could never like afford that right now because the house market and everything got so expensive. I think it used to be 3rd or 4th year in university you start to apply and look for jobs, but now I think 1st and 2nd graders are already starting to look for jobs, so like the competition is getting really difficult. I think it's kind of worldwide problem, but it's hard for the people in their 20s to find their own house and be stable financially. So yeah.
우리나라의 경제 상황은 나아질 것으로 생각하십니까? 라는 질문을 던져봤더니 20대 이하 청년들이 가진 답답한 절망감이 담겨 있었습니다. 부정적인 전망이 62%, 절반을 넘어서 모든 연령대에서 가장 높았습니다. 집값은 뉴스만 봐도 계속 오른다고 하고 물가도 저희가 체감하기로도 되게 많이 오르고 하는데 그만큼을 감당할 수 있는 경제적인 그 월급이나 이런 것은 안 되니까 청년들은 사실은 지금 상황에서 오히려 노인분들을 조금 부양을 해야 하는 그런 입장이 됐어요. 예전에 7, 80년대만 하더라도 일자리에 대한 걱정은 없었고 그리고 자산을 축적할 수 있는 방법도 어쩌면 지금보단 덜 다양할지라도 그 수익률 자체는 되게 높았죠. 예금에 맡겨도 10% 이상의 수익률을 줬으니까. 지금은 좀 상황이 많이 다르죠. 잠재 성장률이 1, 2%대로 떨어졌고 경제의 파이가 늘어나는 속도가 굉장히 느리기 때문에 청년들이 그 과정에서 자산을 축적할 수 있는 그런 어떤 수단이나 어려움이 클 수밖에 없죠. 그러니까 한마디로 얘기하면은 출발선도 과거보다 후퇴했고 그 과정도 굉장히 되게 어려워진 것 같습니다. 청년들이. 사회적, 경제적 지위를 결정하는 핵심 요인, 부모 배경이다 이런 응답이 가장 많았습니다. 유독 20대 이하에서 이 수치가 굉장히 높았거든요. 모든 연령층을 통틀어서 봐도 20대 이하가 가장 높았어요. 이게 40대 이상에서는 재능이다 이런 답이 1위를 차지한 걸 봤을 때 확실히 답이 좀 대조가 되거든요. 요즘은 그 재능이 있어도 그 재능을 발굴해주고 키워주는 건 사실 또 경제적인 능력인 것 같거든요. 부모님이 어쨌든 사회적 지위가 높거나 하시면은 가지고 있는 정보의 수준이라고 해야 될지 그런 양이 다르니까 그게 자녀들한테도 취업을 준비할 때 그리고 직업을 고려할 때 등에 다 영향을 준다고 생각을 합니다. 네. 주택과 이제 자산 가격의 불평등이 아무래도 확대가 되면서 청년들이 사실상 조금 따라잡기 힘든 수준까지 왔다고 좀 생각을 했어요. 사실 이런 자산의 규모를 어릴 땐 체감을 못했다가 이제 서울을 와서 오니까 아 이거는 정말 따라잡기 좀 힘들 수도 있겠다라고 생각이 많이 들었었습니다. 애초에 갖고 있는 자산 자체가 적고요. 어떻게 보면은 그 여유 자산이 적다라는 거죠, 상대적으로. 그러다 보니까 자산이 그 똑같은 속도로 상승을 해도 크기가 차이가 나는 거고요. 두 번째는 그 청년층 같은 경우에 청년 가구 같은 경우에는 금융자산의 대부분이 그 전월세 보증과 같은 주거 비용에 많이 묶여 있어요. 그리고 소득 수준 자체도 아무래도 40, 50대보다 그 레벨 자체가 낮을 수도 있고요. 실물 자산의 보유도 일부 청년 가구, 상위 가구에 제한적이기 때문에 향후에 이런 실물 자산 보유 여부가 청년 간의 자산 격차를 더 심화시킬 수 있다. 결혼을 준비하려고 하니 일자리가 사실 잘 안정적이지 못하니까 결혼을 하고 싶어도 결혼을 못 하게 되고 그러다 보면 또 이제 주거 문제까지 또 들어가면 그럼 또 이게 저출산 문제 그러니까 다 계속 복합적으로 다 이어지게 되는 것 같아요. 청년의 문제가. 우리나라 20대 이하 청년의 삶의 만족도는 6.5점으로 OECD 38개 나라 가운데 31위에 그쳤습니다. 한 설문조사에서 한국은 20개 나라 중 유일하게 내 나라는 살기 나쁜 곳이란 응답이 좋은 곳이란 답보다 더 많았습니다. 네 분이 생각하시기에 우리나라가 유독 더 살기 힘든가? 다른 나라에 비해서 우리나라 청년들이 더 팍팍한가? 어떻게 생각하십니까? 뭐 핀란드 너무 살기 좋다 이런 거 유튜브에서 막 올라오고 그런 식으로 다른 나라와 비교했을 때 뭐 되게 살기 좋은 것처럼 묘사가 되니까 지금 제 현실과 비교하면서 아 내가 한국에 살아서 이렇게 살기가 힘든가라고 느끼게 되면서 아 그러니까 헬조선이다 이런 식으로 자기 혼자 이렇게 프레임을 씌우는 것도 있는 것 같아요. 저는 그 헬조선이라는 표현이 생활 편의적인 부분에서는 정말 한국이 살기 좋은 나라인 거는 분명하지만 20, 30대의 젊은 세대가 갖고 있는 경쟁이 너무 치열하다. 그리고 거기서 그 경쟁이 치열하다 보니 많이 지치고 힘들다라는 데에서 비롯된 표현이라고 저는 생각을 하거든요.
충분히 자는 등 건강을 유지하고 있다는 응답은 11%로 이스라엘에 이어 두 번째로 낮았습니다. 무엇이 가장 중요한 가치냐는 질문에 다른 나라 청년들은 응답이 고르게 분포됐지만 우리나라는 성공하는 것이란 답이 절반을 넘어 압도적으로 많았습니다. 고등학교 입시학원에서 조교 일을 하고 있어요. 그러다 보니 고등학교 1, 2, 3학년이 하는 일들을 보는데 새벽 5시, 7시에 잠을 잔대요. 일어나는 게 아니고요? 네. 잠을 잔다고요, 그때? 어머. 네. 근데 학교 등교 시간이 보통 이제 고등학교 때는 연교시 두고 있고 해서 8시 잠을 거의 자지 못하는 거예요. 그래서 최근에 한 학생이 실제로 너무 수면 부족이 심해서 시험 한 1, 2주를 앞두고 병원에 급하게 가서 링거를 맞고. 사세고시라는 말도 있더라고요. 의대를 가기 위해서 뭐 4살 때부터 영어 유치원을 보내고 약간 그런 식으로 오히려 점점 경쟁이 점점 심화된다? 네, 저는 이 경쟁이라는 게 정말 어릴 때부터 시작되었다는 게 사실 좀 문제인 것 같아요. 그 경쟁을 뚫어서 대학교로 왔더니 이제 취업 문도 너무 좁으니까 또 경쟁을 해야 돼서 자기 진로나 미래에 대한 불안감은 우리나라는 초등학생부터 시작되는 걸로 나옵니다. 특히 이제 20대. 정말 자유롭게 내가 선택을 해야 되는데 실제로 그동안 다 누군가가 대신해주던 그런 기능들이 많거든요. 그걸 이제 내가 막상 하려니까 그래서 불안감도 높아지고요. 어떻게 할지를 잘 모르겠고 스트레스를 굉장히 많이 받고 있는 것으로 그렇게 나타나요.